اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تمام سامعین اور ویورز، جیسا کہ آج ہمارا ٹاپک ہے سیلینیم۔ سیلینیم جو ہے یہ سوزش غدہ اقدامیہ پراسٹیٹ بڑھے ہوئے ادھیڑ عمر کے اشخاص میں قوت باء کی کمی میں کام آتی ہے، جبکہ منیوں غدہ اقدامیہ کا رس قطرہ قطرہ گرتے رہتے ہیں۔ مریض خیالات شہوانی میں مستغرق رہتا ہو اور قوت باء بالکل کمزور ہو چکی ہو، نہ مردی ہو لیکن جمد کی خواہش بہت زیادہ ہو، خیالات شہوانی پرزور ہوں لیکن عملی طور پر ناکام، خیزشیں سست ہو اور ناکافی ہو، صورت اندال ہو اور ساتھ ہی بڑی دیر تک کپ کپی رہتی ہو۔ حجامت کے بعد مریض کمزوری محسوس کرتا ہو اور بد مزاج ہو جاتا ہو، بیٹھنے پر بوقت اجابت، پخانہ کرتے وقت اور دوران خواب میں منی اور غدہ اقدامیہ کا رس قطرہ قطرہ بے اختیار گرتے رہتا ہے۔ قرآن میں بھی یہ دوائی بالکل نافع ہے، کلاڈیم کا مقابلہ کرتی ہے۔ منی پتلی اور بلا بھوک کے نکلتی ہو، قوت باء کمزور ہو چکی ہو، دخول کے وقت قضیب ڈھیلا پڑ جاتا ہو، حجامت کے لیے مریض پاگل ہو لیکن قضیب سکڑ گیا ہو، پیشاب سرخ سیاہ اور تھوڑا موٹی ریت طے نشین ہوتی ہو، چلتے پھرتے پیشاب کے قطرے خود بخود نکلتے رہتے ہوں، قبض پخانہ لمبا سخت اور مبض میں ایسا سخت بھرا ہوا ہو کہ اس کے خارج کرنے کے لیے بیرونی مدد کی ضرورت پڑتی ہو، تپِ محرقہ میں دیگر مہلک امراض کے بعد قبض کا عارضہ پیدا ہو گیا ہو، بوقت شب مریض کو بھوک لگتی ہو اور منشیات کی خواہش ہو اور اس خواہش کے پیچھے دیوانہ سا ہو جاتا ہو، سر، بھووں، مونچھوں اور اعلیٰ تناسل کے بال گرتے ہوں، سر درد، شراب نوشی یا عیاشی یا لیمونٹ چائے کے پینے سے باعث ہر سہ پہر کے سر درد ہو جاتی ہو۔ سیلینیم کے مریض میں لیٹنے اور سونے کی خواہش بڑی زبردست بنی رہتی ہے، اس کی قوت آنن فانن زائل ہو جاتی ہے، خاص موسم گرما میں۔ سیلینیم کے درد سر کے ساتھ غمگینی بھی ہوتی ہے اور درد سر شراب پینے سے یا اس کے استعمال سے موسم گرما میں اور مطالعہ کرنے سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کی زیادتی تیز خوشبوات، مشک، عطر، سینٹ، پھول وغیرہ سے ہوتی ہے۔ یہ درد سر عموماً نوبتی ہوا کرتے ہیں، اکثر بائیں آنکھ پر پائے جاتے ہیں۔ جگر کی بہت سی منطقہ ریلیف میں سیلینیم دوا ہوا کرتی ہے۔ رہنما کن علامت یہ ہے کہ جگر کا بڑھ جانا، صبح کے وقت بھوکا نہ ہونا، جگر میں تیز سوئیاں چبھنے والے درد، جن میں حرکت اور دبانے سے زیادتی ہو، جگر میں ضیق الحس اس لیے جگر کو چھوا نہ جا سکے، جگر کے مقام پر باریک باریک دانے۔ قبض بھی اس دوا میں پایا جاتا ہے، گویا خانہ مبرد میں کافی مقدار میں جمع ہو جاتا ہے، تاہم امراض کے اندر اس کو نکالنے کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، مریض کو انگلیوں یا دوسرے طریقے سے نکالنا پڑتا ہے، اس کے لیے سینیکولا بھی کافی مفید ہے۔ پخانہ کے بعد پیشاب کے ساتھ منی خارج ہو جاتی ہے،
चलाती मनी के खारिज होने से दिमागी बरअंगेंदगी, दर्द सर, रीढ़ में फालजी कमज़ोरी और खुद मज़ी का इखराज होता है। आवाज़ का बैठ जाना है, इसमें अमूमन दुरुस्त होता है। गाने वालों की आवाज़ का गाना शुरू करने पर ही बैठ जाए या ज़्यादा वक्त तक आवाज़ के इस्तेमाल से आवाज़ बैठ जाए। अगर हलक के अंदर ज़्यादा मकदार में नशास्ता का साफ बलगम जमा हो जाए तो इसको बार बार साफ करना पड़े। हंजरे की आगाज़ दिक में भी ये दुआ मफीद है। हंजरे के दिक की इब्तदाई हालत इस दुआ से फ़ौरन दुरुस्त हो जाती है। जल्दी तकालीफ में भी सेलेनियम सल्फर का मुकाबला करती है। इस मेडिसिन से जल्द की तह में मसलन उंगलियों के दरमियान जोड़ों के गिर्द टुकने के जोड़ पर खारिश, और ये खारिश छोटी छोटी जगहों में हो सकती है। इसके साथ साथ सरसराहट भी मौजूद होती है। सरसराहट इस बात की दलील है कि नर्वस सिस्टम भी मऊफ है। गुद्दी में कूता के दाने जिनमें से खुजलाने के बाद पतली रतूबत रसती है। खोपड़ी और जिस्म के हर हिस्से के बाल गिर जाते हैं। आतिशक की खुजली चंबल में भी कई दफ़ा इससे दुरुस्त हुए हैं। सेलेनियम की अजीब अलामत यह है कि कारोबार में हाफजा की कमज़ोरी, मगर नींद में वो काम भूली हुई बातें याद आ जाएं। ज़ुकाम के बाद दस्त, या यूँ समझना चाहिए कि ज़ुकाम दस्तों के साथ शुरू हो जाने से रफ़ा हो जाते हैं दस्तों के शुरू हो जाने से ही रफ़ा हो जाते हैं। पहले ज़ुकाम होता है, जब दस्त शुरू हो जाते हैं तो ज़ुकाम रफ़ा हो जाता है। रात के वक्त भूख बहुत ज़्यादा लगती है। शराब की बेहद रुकने वाली ख्वाहिश होती है। ताकत यकदम सलब हो जाती है। औलाद तनासुल मर्दाना पर इसका ख़ास असर है। उस्तादगी में कमी, उस्तादगी बहुत देर के बाद, मनी का इंजाल जुमा में बहुत जल्द होता है, यानी सूरत इंजाल होता है। इंजाल के बाद मरीज़ बेहद गुस्सा और कमज़ोर होता है। ख्वाहिश नफ्सानी बहुत ज़बरदस्त होती है, लेकिन जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होती है। जिस्मानी तौर पर बिल्कुल नाकाम नमर्दी होती है। बैठे हुए, नींद में, चलते हुए या पखाना पीते हुए मज़ी का अखराज होना, यही हालत मरीज़ की कुछ मुद्दत तक चल जाए तो मरीज़ कमज़ोर, यही हालत अलामतें मरीज़ के थोड़ा सा अरसा ज़्यादा चल जाए तो मरीज़ बहुत कमज़ोर हो जाता है। उसका चेहरा, हाथ रहने कमज़ोर। सेलेनियम दुबले पतले खूबसूरत चेहरे वाले इंसानों पर बेहतर असर करता है। कमज़ोर कर देने वाली बीमारी के बाद कमज़ोरी, बुढ़ापे में मरीज़ दिमागी या जिस्मानी मेहनत से थक जाए, गदन नज़र में वरम, तो ये सेलेनियम बहुत कारआमद है। इसका असर अग्नेशिया और पलस्टेला से ज़ायल होता है। इसको नंबर 6 से नंबर 200 तक या इससे भी ऊंची पोटेंसी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे ये होम्योपैथिक में एक बहुत ही आला पाई की दवाई है, मेडिसिन है, जो हमारे आम तौर पे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। उम्मीद है कि आपको सेलेनियम का पता चल गया होगा, और आप दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।